Indeed, my honor and pleasure to be here bringing the greeting on behalf of our Premier Alison Redford and all my colleagues at Alberta Legislature to organizing this great event, what we call a Mother Language Day. तो इससे अच्छा होगा कि मुझे जितनी पंजाबी आती है मैं उसी में बात करूँ, वो ज़्यादा बेहतर है। अब आपको पता होगा कि अभी पिछले दिनों जैसे हमारे ऑनरेबल मेंबर नरेश भारद्वाज, पीटर संधू एंड माई सेल्फ हम अल्बर्टा जो कम्युनिकेशन टीम है उससे मिले और उसके बाद हमने उनसे डिस्कशन किया कि जो हमारी जो पंजाबी लैंग्वेज है वो इतनी बढ़ती जा रही है और इतने हमारे न्यूज़पेपर हैं कि जब हम उनको न्यूज़ रिलीज़ भेजते हैं तो हमारे लोग उसको समझ नहीं पाते। एंड आई थिंक दे स्टार्ट ट्रांसलेटिंग इन पंजाबी। इट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट ऑफ दिस लैंग्वेज ऑफ पंजाबी। आई थिंक यू शुड फील वेरी प्राउड ऑफ दैट। एंड जो हमसे हो सकता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कि जो भी अपनी लैंग्वेज को हम आगे बढ़ाएं, जो करें, उसके लिए हम हाजिर हैं। और लैंग्वेज के बारे में मैं कहूँगा कि कोई अगर किसी कौम को ख़त्म करना हो तो उससे लैंग्वेज छीन लो, वो कौम खुद ब खुद डिसअपियर हो जाती है। एंड आई डोंट सी कि अभी किसी ने कहा कि पंजाबी ख़तरे में। आई थिंक पंजाबी को जितनी प्रॉस्पेरिटी और जितनी पंजाबी बढ़ रही है, आई डोंट थिंक सो कोई अदर लैंग्वेज है उसके पैरेलल जो इंक्रीज हो रही है। एंड दैट क्रेडिट गोज टू ऑल ऑफ यू और स्पेशली टू द मीडिया जो बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज की, जो मदर लैंग्वेज की बात है, जो जिसके अंदर जो आप जो अपनी लैंग्वेज में बात करते हो उसके अंदर जो जज्बात, एहसासात और जो ख्यालात मिल जाते हैं, तो उससे ज़्यादा जो सेटिस्फेक्शन है अपनी बात समझाने के लिए वो कुछ नहीं है। और दुनिया में सबसे बड़ी एक चीज़ कही जाती है कि वो आदमी सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसी को समझा सके। तो अपनी लैंग्वेज में समझाने का जो मज़ा है, जो एहसास है, वो बहुत ब्यूटीफुल है। बहुत ही खुशी वाली गल है कि असीं अपनी माँ बोली दे नाल प्यार दिखाते हुए अज इत्थे इकट्ठे होए हैं। पहली बार ये पंजाबी लैंग्वेज के संबंध में दिहाड़ा मना रहे हैं। मैं कुछ समरी करूँगा अपनी एफर्ट्स एडमिंटन दे विच पंजाबी बारे कि कुछ पिछले सालों के विच होया है। अपनी कम्यूनिटी ने रल मिल के संस्थावां एस्टैबलिश कीतियां जिन्हां संस्थावां दे जिहड़े मुद्दे सन उन्हां दे विचों ऑब्जैक्टिव जिहड़े सन उन्हां विचों पंजाबी लैंग्वेज दी प्रफुल्लता वास्ते भी सन, जिवें कि पंजाबी कल्चर एसोसीएशन उन्हां दे विचों सैगमोर है। ते इन्हां दे यतन उन्हां संस्थावां दे ते गुरु घरां दीयां कमेटियां दे यतन द्वारा स्कूलों दे विच पंजाबी अपने एडमिंटन दे विच अल्बर्टा विच शुरू हुई। ये एक साडी बड़ी वड्डी प्राप्ति सी। पर इत्थे थोड़ी जी अफसोस वाली गल है कि जिन्नी एफर्ट दे नाल ये काम किया गया उन्नी ज़्यादा रिस्पॉन्स पेरेंट्स वालों नहीं आई कि वो वध तो वध बच्चे स्कूल दे विच पंजाबी दे प्रोग्राम दे विच दाखिल करवाउण। सो उधर सानू थोड़ी जी ध्यान देने की लोड़ है। इस तो उपरंत यूनीवर्सिटी दे विच जदों शुरू होया वो आप सबनों पता है क्योंकि असीं रेडियो थाना राहीं यूनीवर्सिटी में चल रहे प्रोग्राम लई माया एकत्र करते हैं। $40,000 हर साल सानू वो पंजाबी प्रोग्राम चलाने वास्ते देना पैंदा तो असीं एकत्र करते हैं। यूनीवर्सिटी ने कहा कि जे तुसीं $2.1 मिलियन इकट्ठा करके दे दिओ फिर तुहानू हर साल पैसे देने की लोड़ नहीं तो यह प्रोग्राम सदा वास्ते जारी रहेगा। सो वो प्रोग्राम नू सपोर्ट करने की भी लोड़ है सारिया संस्थावां नू, कल्ले गुरु घरां नू नहीं तो सारियां नू ही लोड़ है। पहली गल तो मैं मामूली जी गल हैगी आ भी असीं कह दिंदे आ जिवें हुण असीं कहने आ भी पंजाबी माँ बोली का दिन मनाउने आ। पंजाबी माँ तो कह दिंदे आ, होरां बोलियां नाल तां मैं सुनिया नहीं कदे। उर्दू माँ बोली जां असामी माँ बोली जां बंगाली माँ बोली भी इस असीं क्यों माँ क्यों लाउने बई इहदा भी फिर कोई कारण लभ्या गया, पता लग गया कि बई माँ जदों बच्चे नूं दुध चंगाउंदी आ वो बच्चा बोलण नहीं जानदा लेकिन ਉਹਦੇ नाल अपनी माँ नाल मुश्किलियां हसदा आ, ਉਹਨੂੰ बुलाउंदी आ, पंजाबी च गल्लां करदी आ। ਉਹ कई बारी ਅਸੀਂ भी अपने बच्चे पाले आ, ਉਹ दुध छड्ड के फिर माँ नाल मुश्किलियां हसन लग जाता है जिवें कुछ कह रहा हुंदा हैगा। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ कि ਜਿਹੜੀ ਉਹ बोली है ना पंजाबी ਦੀ ਉਹਨੇ पहले बोल ਉਹਨੇ अपनी माँ तो लए ने, इस करके ਇਹਨੂੰ माँ बोली ਕਹਿੰਦੇ ਆ। मैं कहा गल तो तुहाडी ठीक लगती है पर हुण तां मावां दुध ही नहीं दिंदियां।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੋਤਲਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਦੁੱਧ ਮਿਲਣਗੇ, ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪਾਏ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪਾਤਾ, ਪੀ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮਾਂ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਦੇ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਨ 47 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਫੇੜ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਿ ਆਪਣੀ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਮੰਨਿਆ। ਬਈ ਦੱਸੋ, ਉਦੋਂ ਮਰ ਗਈ ਸੀ ਇਹ? ਜੀ ਉਦੋਂ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਮਰ ਜੂਗੀ? ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆ। ਜਿਸ ਬੋਲੀ ਕੋਲੇ ਹਾਜ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੂਜੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਮਰ ਗਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਬਾਹਾਂ ਅੱਡ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਆ। ਸਾਡੇ ਉਸ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ, ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਅਮੀਰ ਹੋਊਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਭਾਸ਼ੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਇਰ ਆ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰ ਨੇ, ਰੀਟੇਲ ਸਟੋਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਆ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀਨ ਜਬਰਦਸਤੀ ਹੋਣੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਟਰਸਟੀ ਸੀਗੇ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ 10,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਨਫੈਕਟ ਹੰਡਰਡਸ ਐਂਡ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਉਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਇਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,
ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਬੜੀ ਹੀ ਨੋਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀਗੀ ਆਲਮੋਸਟ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਚਲ ਜਾਓ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਰੂਰਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਾਹੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ ਤੂੰ ਰੈੱਡ ਫੋਰਟ ਦੇਖਿਆ ਰੈੱਡ ਫੋਰਟ ਗਏ ਦੇਖਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਰੈੱਡ ਫੋਰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੇਡੀ ਰੈੱਡ ਫੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਔਰ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਹ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਰਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਟਸ ਨੋਰਮਲ ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਮਫੈਸਿਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਤੋਂ 16th ਸੈਂਚੁਰੀ 17th ਸੈਂਚੁਰੀ 18th ਸੈਂਚੁਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਵੋਕੈਬੂਲਰੀ ਨੂੰ ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਕਾਫੀ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਆ ਸੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਐਜ਼ ਅ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 19,000 ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹ ਐਬਸੋਲੂਟ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੋਆ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਰਾਈਟਰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਐਪਲ ਲੀਫ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਐਡਮਿੰਟਨ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ ਪਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਧਾਉਣਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਕਹਿ ਲਓ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਮ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਫੇਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਇਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 1100 ਸਾਲ ਜਾਂ 1200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਾਨ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਜਿਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਬਾਨ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਈਏ